નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તક્ષશિલા વિદ્યાપીઠ દ્વારા ચાલતા ઓનલાઈન લેક્ચરમાં હું ગીતાબારી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7ની અંદર વિષય હિન્દીમાં કાવ્ય નંબર 5 ધરતી કી શાન એનો અભ્યાસ છે એ કરીશું. धरती की शान कविता के कवि का नाम है पंडित भरत व्यास जी. पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे. એટલે કે પંડિત ભરત વ્યાસ છે એ આપણા એક જાણીતા અને માનીતા ગીતકાર હતા. आपका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था. એનો જન્મ છે 18 ડિસેમ્બર ઈસવીસન 1918ની અંદર રાજસ્થાનના ચૂરુ ગામમાં થયો હતો. आपने कई गीतों की रचना की है. તમે કેટલાય ગીતોની રચનાઓ કરી છે. यह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गोरी से लिया गया है. આ ગીત છે એ ઈસવીસન 1858માં આવેલી હિન્દી ફિલ્મ ગામ गोरी लेवामां आव्युं छे. इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया. आ गीतनी अंदर कविए मनुष्य ने बधाथी ज बुद्धिमान बताव्यो छे. मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है. हवे मनुष्य छे एणे पोतानी बुद्धि અને કઠોર પરિશ્રમથી જમીન, પાણી અને આકાશમાં કેટલી ઉપલબ્ધિઓ એટલે કે સુવિધાઓ છે એને પ્રાપ્ત છે એ કરી છે. मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है. मनुष्य છે એ પ્રકૃતિને, કુદરતને ઘણી બધી સીમાઓ સુધી પોતાને અનુકૂળ કરવામાં એ સફળ થયો છે. મનુષ્ય કે લીએ કોઈ ભી કાર્ય અસંભવ નહીં है. મનુષ્ય માટે કોઈ પણ કાર્ય અસંભવ છે એ નથી. મનુષ્ય જો ચાહે વહ કર सकता है. મનુષ્ય જે ઈચ્છે તે કરી શકે છે. यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है. એટલે કે આ વાત આ કાવ્યની અંદર કરવામાં આવેલી છે અને આ વાત છે એ મનુષ્યની મહાનતાનું પ્રમાણ છે. હવે આપણે કાવ્ય જોઈએ. धरती की शान तू भारत की संतान तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे मनुष्य तू बड़ा महान है. कवि कहता है, हे मनुष्य तू भारत की धरती का, पृथ्वी का, धरा का गौरव है. तेरी मुट्ठियों में तेरा भाग्य है. तू मनुष्य का अवतार होने से सर्व जीवों में महान है यानी श्रेष्ठ है. कवि શું કહે છે કે હે મનુષ્ય, તારી બુદ્ધિ અને તાકાતથી તું ભારતનું ગૌરવ છે. તારી બંધ મુઠ્ઠીમાં તારું નસીબ છે. તું મનુષ્ય હોવાથી બધા જ જીવોમાં કેવો છે? મહાન છે. જેટલી પણ જીવસૃષ્ટિ છે એમાં પ્રાણી હોય, પક્ષી હોય, કીડી હોય કે કુંજર હોય, એ બધાની અંદર એ માણસ છે, મહાન છે, શ્રેષ્ઠ છે. કેમ કે તું મનુષ્ય છે. હવે આગળ, તું જો ચાહે પર્વત પહાડ કો ફોડ દે, તું જો ચાહે नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे. अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान तेरी आत्मा में स्वयं भगवान रे मनुष्य तू बड़ा महान रे. कवि के छे, हे मनुष्य तू पहाड़ और पर्वत को अपनी बुद्धि और शक्ति से तोड़ सकता है. फोड़ना यानी तोड़ना. कवि કહે છે કે હે મનુષ્ય, તું તારી બુદ્ધિ અને શક્તિ અને તાકાતથી પહાડ અને પર્વતને તોડી શકે છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો. તું જો ચાહે નદીઓ કે મુખ કો ભી મોડ દે, તું નદીઓના વહેણ પણ બદલી શકે છે. તું જો ચાહે મિટ્ટી સે અમૃત નિચોડ દે, તું नदियों के मुख को भी मोड़ सकता है. એટલે કે તું નદીના મુખને પણ
વેણને પણ બદલી શકે છે। તું મિટ્ટી સે અમૃત નિકાલ सकता है, તું માટીમાંથી અમૃત છે એ કાઢી શકે છે। તું ધરતી કો આકાશ છે જોડ सकता है, એટલે કે તું ધરતીને આકાશ સાથે જોડી શકે છે। तेरे प्राण अमर है, तुझे भगवान का वरदान है, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, એટલે કે તને ભગવાનના આશીર્વાદ છે અને તારા આત્માની અંદર સ્વયં ભગવાન છે। नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। फिर से हम इस पंक्ति को सुनेंगे। नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान रे। भूचाल यानी भूकंप, ज्वाल शब्द का अर्थ होता है अग्नि, महाकाल भगवान शंकर की बात की गई है, पृथ्वी का लाल बेटा हिमगिरी, हिमगिरी हिमालय, भाल, भाल शब्द का अर्थ होता है ललाट, कपाल, गुजराती में उसको कहते हैं कपाल, तेरी भ्रुकुटी भूं, भ्रुकुटी में तांडव, तांडव शंकर भगवान जो तांडव नृत्य करते हैं उसकी बात है। निज अपने आप को तू जान पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। હવે આપણે એનો સમજૂતી જોઈએ। हे मनुष्य तेरी आंखों में अग्नि जैसा तेज है, એટલે કે હે મનુષ્ય તારી આંખોમાં અગ્નિ જેવું તેજ છે। तेरी गति भूकंप जैसी है, तेरी गति में भूचाल, भूचाल यानी भूकंप, એટલે કે તારી ગતિ તો ધરતી કંપ જેવી છે। तेरी छाती में महाकाल है, એટલે કે તારી છાતીમાં તો મહાકાળ છે। पृथ्वी के पुत्र तेरा ललाट हिमगिरी जैसा है, हे पृथ्वी पुत्र तारो कपाळ तो हिमालय जेवुं छे। हिमालय छे ए ऊंचामां ऊंचो पर्वत छे, तो अहींया माणसना कपाळनी सरखामणी छे ए कवि छे ए हिमालय पर्वत साथे छे ए करे छे, तो कि हिमालय जेवुं छे। तेरी भ्रुकुटी में तांडव नृत्य जैसा ताल है, એટલે કે તારી ભ્રુકુટીમાં તો તાંડવ નૃત્ય જેવો તાલ છે। तू अपने को और अपनी शक्ति को पहचान, એટલે કે तू तने ने तारी शक्ति ने ओळख। तेरी वाणी में युग की ललकार है, आह्वान ललकार, એટલે કે તારી વાણીમાં યુગનું છે એ આહ્વાન છે। હવે આગળનું ત્રીજી પંક્તિ આપણે જોઈએ। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, पापों का प्रलय रुके पश्ता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सामतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। कवि तीसरी पंक्ति में कहता है, धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, पापों का प्रलय रुके पश्ता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, मनुष्य तू बड़ा मेहरबान है। कवि कहते हैं, हे मनुष्य तू धरती जैसा धैर्यवान और अग्नि जैसा वीर है। हे मनुष्य तू धरती जेवी धीरजवाळो अने अग्नि जेवो वीर छे। अग्निनी सामे मित्रो कोई न जई शके अने धरती जेटલું सहन कोई न करी शके। धरती ए पोतानी उपर આપણે એની ઉપર ચાલીએ, પગ પછાડીએ, એને પાણી મેળવવા માટે, બીજા ખનિજો મેળવવા માટે એની ઉપર ખોદકામ કરીએ, ગમે એવો ધરતીકંપ આવે તો એ સ્થિર રહે છે, એટલે કેવી છે? ધીરજવાળી છે, એ સહન કરે છે। अग्नि सा वीर, એટલે કે તું તો અગ્નિ જેવો વીર છે। तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है, એટલે કે તું ધારે ને તો તું સમયને પણ રોકી શકે છે। यदि तू हिम्मत से काम ले तो पाप और पशुता तेरे कदमों को स्पर्श करेंगे,
એટલે કે તું જો હિંમતથી કામ લેશ ને તો પાપ અને પશુતા તું દૂર કરી શકે છે. તો ગુરુ જૈસી બુદ્ધિવાલા હે, તું ગુરુ જેવી બુદ્ધિવાળો છે, બુદ્ધિશાળી છે. તું પવન જૈસા ગતિમાન હે, તું પવન જેવો ગતિમાન છે. તેરી ઉડાન આકાશ જે ભી ઊંચી હે, અને તારું ઉડ્ડયન તો આકાશથી પણ ઊંચેરું છે. કવિ અહીંયા મનુષ્યને છે એ દરેક રીતે મહાન છે એ દર્શાવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એક વખત આપણે એમનો ગુજરાતી ભાવાર્થ છે એ જોઈ લઈએ તો કે મનુષ્ય તું ભારતનું શું છે? ગૌરવ છે. તું તારી બંધ મુઠ્ઠીમાં તારું નસીબ છે. તું મનુષ્ય હોવાથી બધા જ જીવોની અંદર છે કેવો છે? મહાન છે. તું હે મનુષ્ય, તું તારી બુદ્ધિ અને તાકાતથી પહાડ અને પર્વતને પણ તું તોડી શકે છે. તું નદીઓનું વહેણ પણ બદલી શકે છે. તું માટીમાંથી અમૃત પણ કાઢી શકે છે. તું ધરતીને આકાશ સાથે જોડી શકે છે. અને તને ભગવાનના આશીર્વાદ છે કે હે માણસ, તું કેવો છો? અમર છો. તેરી આત્મા મેં સ્વયં ભગવાન રહે, એટલે કે તારી આત્માની અંદર સ્વયં ભગવાન છે એ બિરાજે છે. હવે આગળની પંક્તિનો ગુજરાતી ભાર જોઈએ. હે મનુષ્ય, તારી આંખોમાં અગ્નિ જેવું તેજ છે અને તારી ગતિ ધરતીકંપ જેવી છે. તારી છાતીમાં મહાકાળ છે. હે પૃથ્વી પુત્ર, તારું કપાળ હિમાલય જેવું છે. તારી ભ્રુકટીમાં તાંડવ નૃત્ય જેવો તાલ છે. તું તને ને તારી શક્તિને ઓળખ. તારી વાણીમાં યુગોનું આહ્વાન છે. હે મનુષ્ય, તું ખૂબ જ મહાન છે. હવે એની પછીની પંક્તિ આપણે જોઈએ તો હે મનુષ્ય, તું ધરતી જેવી ધીરજવાળો છે અને અગ્નિ જેવો વીર છે. તું ધારે તો તું સમયને પણ રોકી શકે છે જો તું હિંમતથી કામ લે. જો તું હિંમતથી કામ કરે તો પાપ અને પશુતા છે એને પણ તું દૂર કરી શકે છે. તું ગુરુ જેવો બુદ્ધિશાળી અને પવન જેવો ગતિમાન છે. તારો ઉડ્ડયન છે એ આકાશથી પણ કેવું છે? ઊંચું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે શબ્દાર્થ જોઈએ. શાન તો વૈભવ ગૌરવ, મુખ તો પ્રવાહ વહેણ, ધરતી તો પૃથ્વી ધરા, અંબર તો આકાશ નભ, જ્વાલ તો અગ્નિ, ભૂચાલ તો ભૂકંપ, ભાલ તો લલાટ કપાલ, ભ્રુકટી તો ભોં, કાલ તો સમય, મતિમાન તો બુદ્ધિમાન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, કાવ્ય તમારે એક વખત હોમવર્કમાં લખવાનું છે અને શબ્દાર્થો પણ લખવાના છે. અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે એ આપણે આવતા લેક્ચરની અંદર કરીશું. ત્યાં સુધી આવજો.